Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have seen some salient features related to the pteridophyte. Pteridophytes are showing alternation of generation. There are two generations. First is known as the sporophytic generation. Second is known as the gametophytic generation. In sporophytic generation, the sporophytic phase is diploid and it is dominant and it is independent. And the gametophytic phase is haploid and it is recessive and it is also independent. Okay, these points we have discussed in yesterday's lecture. So let us see here those points here and then we will start the next point. So here you can see the pteridophytes show heteromorphic alternation of generation in which sporophyte is a diploid, dominant, autotrophic, independent and is differentiated into root, stem and leaves. And the gametophyte is haploid, recessive but independent. These points we have discussed in previous lecture. Now the next point here about the root. Root, it is short-lived root is there and it is replaced by the adventitious root system. As you know, there are basically two types of root systems are present in the angiospermic plant, that is taproot system and adventitious root system. So here primary root which is developed, that is short-lived, and the final or permanent root system which is developed in these plants, it is the adventitious root system. Okay, and then we have seen the stem structure. Here the plants are showing, some plants are showing aerial stem and some plants are showing underground stem. Up to this point we have discussed in the previous lecture. Now related information about the leaves we have to see. So in these pteridophytic plants, the leaves are produced. These are of two types. In some plants, the leaves are produced which are smaller in size, and such small leaves are known as the microphyls. Example here is the Selaginella. And in some plants, large leaves are produced. So large leaves are called as the macrophyls. And here example is the Nephrolipis. So the word microphyls means, here micro means small and phylls means leaves. So small leaves are known as the microphyls which are present in the Selaginella, and the larger sized leaves are here known as the macrophyls. Macro means large and phylls means leaves. So example here is the Nephrolipis. Let us see here the leaf structure in the diagram. Here you can see the example Selaginella. Okay, these are the smaller leaves which are known as the microphyls which are present in the Selaginella. And this second diagram here, it is showing the larger leaves. हे एक म्हणजे पान आहे या झाडाचं, बघा इथे दिसते तुम्हाला. हे ऑलरेडी तुम्ही गार्डन मध्ये वगैरे बघितलेलं असेल. हे एक सिंगल म्हणजे काय आहे, त्याचं एवढं मोठं पान आहे. त्याला मायक्रोफिल्स असं म्हणलं जातं. हे नेफ्रोलिपिसचं एक्झाम्पल आहे. सो इन दिस वे there are two types of leaves we can observe in the pteridophytic plants. Smaller size of the leaves which are known as the microphyls. Example is the Selaginella. And larger leaves which are known as the macrophyls. Example is the Nephrolipis. Okay. Next characteristic feature here that about leaves. The leaves may be scaly. The leaves may be scaly म्हणलेलं आहे. Scale like म्हणजे पापुद्र्यासारखे पातळ असे असतात, त्याला स्केल लीव्स म्हणलं जातं. Example here is the equisetum. In equisetum we can observe the scaly leaf. Then in some plants the leaves are simple and sessile. Example here is the Lycopodium. Or in some plants the leaves are larger and pinnately compound leaves, that is ferns. तर बघा इथं तीन प्रकारची पाने सांगितलेली आहेत. इक्विसिटम मध्ये स्केली लीफ आहे. स्केली म्हणजे जसं कांद्याच्या आतमध्ये पातळ पापुद्रा असतो तशा टाइप मध्ये स्केली लीफ आपल्याला बघायला मिळतं. तर डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता स्केली लीफ. इक्विसिटम हे याचे स्ट्रक्चर दिसते बघा इथे. हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे या स्टेम वरती. एकदम छोटेसे असे स्केल सारखे या पद्धतीने आपल्याला हे स्ट्रक्चर बघायला मिळतात. या पद्धतीचे स्ट्रक्चर असतात, त्याला स्केली लीव्स असं म्हणलेलं आहे. ओके. सेकंड जे लीफ आहे त्याला सिंपल आणि सेसाइल लीफ म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल हिअर इज दी लायकोपोडियम. सो हिअर यू कॅन सी सिंपल अँड सेसाइल लीफ. सेसाइल लीफ म्हणजे काय, जसं इथं आपण एक डायग्राम काढून बघूया की समजा हे ब्रांच आहे, हे स्टेम आहे आणि ह्या स्टेम वरती तुम्हाला अशा पद्धतीने डायरेक्टली लीफ आलेलं बघायला मिळतं. त्याला देठ असत नाही, खाली देठ असणार नाही. डायरेक्ट हे जे स्टेम आहे
त्या स्टेम वरती लीफ आलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं, सेसाईल लीफ म्हटलं जातं. अँड फर्न्स मध्ये आपल्याला पिनेटली कंपाऊंड लीफ बघायला मिळतं. पिनेटली कंपाऊंड लीफ म्हणजे कसं असतं, तर या पद्धतीनं हा तुमचा मेन लीफ आहे आणि याच्यावरती तुम्हाला असे हे लिफलेट्स बघायला मिळतात. अशा पद्धतीचं कंपाऊंड लीफ, जसं चिंचेच्या झाडाचं पान असतं किंवा कडुनिंबाच्या झाडाचं पान असतं बघा, ते ऍक्च्युली एक सिंगल लीफ हे असं असतं, आपण नेहमी बघतो तेव्हा, बरोबर. हे सिंपल लीफचं स्ट्रक्चर झालं. पण हे असं न असता काय आपल्याला बघायला मिळतं, त्याचे लिफलेट्स बनलेले असतात. जो मार्जिन आहे कडेचं त्याच्यामध्ये अशी लिफलेट मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं बघायला मिळतं. त्याला कंपाऊंड लीफ म्हणलेलं आहे, पिनेटली कंपाऊंड लीफ म्हणलं जातं. वी कॅन ऑब्झर्व हिअर इन दिस पिनेटली कंपाऊंड लीफ. फर्न मध्ये या पद्धतीने बघा, हे एक सिंगल पान आहे, हे एक पान आहे, हे दुसरं पान आहे, हे तिसरं पान आहे. आणि लीफचं स्ट्रक्चर कसं बघायला मिळतं, हा तुमचा मेन लीफ मधला मेन रॅचिस म्हणलं जातं त्याला, मधली वेल, आणि त्याच्या कडेने हे अशी लिफलेट्स असतात. चिंचेचं पान तुम्हाला माहिती असेल, या पद्धतीने आपल्याला हे लिफलेट्स बघायला मिळतात. त्याला पिनेटली कंपाऊंड लीफ म्हणायचं. आणि सिंपल लीफ कसं असतं, तर हा त्याचा मेन रॅचिस आहे आणि हे अशा पद्धतीने आपल्याला मेन लीफ बघायला मिळतं. आणि हे याच्या आतमध्ये व्हेन आणि व्हेनलेट्स असतात. ह्याला काय म्हणायचं, सिंपल लीफ म्हणायचं. आणि असं जर लीफ असेल, हे प्रकार आहे किंवा हा प्रकार आहे, त्याला कंपाऊंड लीफ म्हणलं जातं. ओके, आणि ह्याला पिनेटली कंपाऊंड सुद्धा म्हणलं जातं. डिटेल्स लीफचे टाइप्स आहेत ते आपण मॉर्फॉलॉजी ह्या टॉपिक मध्ये नंतर बघणार आहे. त्यामुळे आता आपण या टॉपिकशी रिलेटेड 3 प्रकारची लीव्स आपल्याला बघायला मिळतात. स्केली लीव्स विच आर प्रेझेंट ऑन दी इक्विसिटम प्लांट, simple and sessile leaves are present in the lycopodium, and pinnately compound leaves are present in the ferns. Okay, next characteristic feature here, that in pteridophytes the xylem consists of only tracheids and phloem consists of only sieve cells. As we know, the pteridophytic plants are known as the first vascular plants or the first true terrestrial plants. Why these plants are called as the true vascular plants? Because it is consisting of vascular tissue, that is xylem and phloem. Xylem, it is used for the conduction of water and minerals from the roots. रूटनी पाणी आणि क्षार शोषलेलं आहे ते झाडाच्या शेंड्यापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम कोण करणार आहे, तर झायलेम करणार आहे. And what is the function of phloem here? Phloem is responsible for conduction of food material from leaves to other parts of the plant body. पानांमध्ये, झाडाच्या पानांमध्ये जे अन्नपदार्थ तयार झालेले असतील ते झाडाच्या इतर पार्ट पर्यंत प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे फ्लोएम कडून केलं जातं. त्यामुळे झायलेम आणि फ्लोएम हे दोन्ही सुद्धा काय आहेत, कंडक्टिंग टिश्यू म्हणून काम करतात किंवा त्याला व्हॅस्क्युलर टिश्यू असं म्हणलं जातं. Xylem is responsible for conduction of water and minerals from root to the aerial parts of the plant, and phloem is responsible for conduction of food material which is produced in the leaves to other parts of the plant body. And in xylem there are 4 elements present, and in phloem also 4 elements are present. But here in the pteridophytic plants the xylem is consisting of only one element, that is known as the tracheids, and phloem is also consisting of one element, that is known as the sieve cells. Actually xylem आणि phloem मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात, 4 एलिमेंट्स बघायला मिळतात. जसं आपण बघतो इथे की xylem tracheids एक आहे, xylem vessels असतात, xylem sclerenchyma असतो आणि xylem parenchyma असतो. अशी 4 प्रकारची काय असतात, xylem टिश्यू मध्ये 4 एलिमेंट्स असतात बघा. xylem trachid, xylem vessel, xylem parenchyma आणि xylem sclerenchyma हे आपल्याला हायर प्लांट्स मध्ये बघायला मिळतात, म्हणजेच अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये बघायला मिळतात किंवा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मध्ये बघायला मिळतात. पण टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये फक्त झायलेम मध्ये आपल्याला ट्रॅकिड्स असलेले बघायला मिळतात. त्याच पद्धतीने फ्लोएम मध्ये सुद्धा 4 एलिमेंट्स असतात. फ्लोएम मध्ये सिव ट्यूब्स असतात, सिव सेल्स असतात, कंपॅनियन सेल्स असतात आणि फ्लोएम पॅरेंकायमा सेल्स असतात. त्यापैकी फक्त याच्यामध्ये सिव सेल्स आहेत. तर ऍक्च्युली ट्रॅकिड कसं दिसतं आणि सिव सेल्स कसे दिसतात हे आपण डिटेलमध्ये, आपल्याला प्लांट अॅनाटॉमीचा एक टॉपिक आहे सेपरेटली, तो आपण नंतर स्टडी करणार आहे. त्यावेळेला झायलेम मध्ये कोणते कोणते एलिमेंट्स असतात त्याचे डिटेल स्ट्रक्चर काय आहे, फ्लोएम मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतात त्याचे डिटेल स्ट्रक्चर्स काय आहेत हे आपण त्या टॉपिक मध्ये बघणार आहे. त्यामुळे आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये झायलेम कन्सिस्ट ऑफ ओनली ट्रॅकिड्स अँड फ्लोएम कन्सिस्ट ऑफ ओनली सिव सेल्स. ओके, next here, secondary growth is not seen due to absence of cambium. This point is also very important here. What is mean by secondary growth, that we have to see here. In plants generally first growth which is completed, it is known as the primary growth,
आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ प्रायमरी ग्रोथ सेकंडरी ग्रोथ स्टार्ट्स. म्हणजे हायर प्लांट्स मध्ये जर आपण बघितलं एंजिओस्पर्म प्लांट मध्ये म्हणजे आंब्याचं झाड असेल, चिक्कू असेल, पेरू असेल, या झाडांच्या मध्ये बघा सुरुवातीला 10-15 वर्षाचं झाड होईपर्यंत झाडावरती साल तयार होत नाही किंवा तयार झाली तर ती साल आपण सेपरेट झालेली बघायला मिळत नाही. पण तेच झाड 25-30 वर्षाचं झालं की ती झाडाची जी स्टेम असते त्या स्टेमच्या कडेला जी साल तयार झालेली असते ती साल निघून पडते बघा खालच्या बाजूला. ही साल तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणलं जातं, सेकंडरी ग्रोथ म्हणलं जातं. प्रायमरी ग्रोथ कंप्लीट झाल्यानंतर सेकंडरी ग्रोथ स्टार्ट होते हायर प्लांट्स मध्ये. आणि त्या सेकंडरी ग्रोथ साठी रिस्पॉन्सिबल काय असतो तर कॅम्बियम नावाचा एक पुन्हा तिथं पार्ट असतो. कॅम्बियम नावाचा पार्ट त्या प्लांट मध्ये. असा कॅम्बियम टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये असत नाही. ऍब्सेन्स ऑफ कॅम्बियम म्हणलेला आहे. अँड ड्यू टू ऍब्सेन्स ऑफ कॅम्बियम देअर इज नो सेकंडरी ग्रोथ ऑब्झर्वड इन दी टेरिडोफायटिक प्लांट्स. म्हणजे यांच्यामध्ये झायलेम आणि फ्लोएम हे टिश्यू जरी तयार झाले असले तरी यांच्यामध्ये कॅम्बियम तयार होत नाही. त्यामुळे सेकंडरी ग्रोथ यांच्यामध्ये बघायला मिळत नाही. ओके, व्हॉट इज मीन बाय सेकंडरी ग्रोथ, दॅट पॉइंट ऑल्सो वी हॅव टू स्टडी इन द डिटेल इन दी अनाटॉमी ऑफ द प्लांट. त्यामध्ये कॅम्बियम म्हणजे काय, झायलेम कसा असतो, फ्लोएम कसा असतो, जे काही इंटरनल टिश्यू पार्ट्स आहेत प्लांट मध्ये ते सगळे आपण इन डिटेल अनाटॉमी ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लांट्स टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे. त्यामुळे आता आपण त्याच्याविषयी डिस्कशन करणार नाही. ओके, next characteristic feature here, this sporophyte is showing here sexual reproduction which is producing spores by meiosis and from which the gametophyte develops. So this sporophyte of this pteridophytic plant is showing sexual reproduction and it is producing spores by meiosis and from which gametophyte develops. ह्या sporophytic plant body वरतीच काय होतात, meiosis through स्पोर्स तयार केले जातात अँड दीज स्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॅमेटोफाइट डेव्हलपमेंट. ओके, गॅमेटोफाइट रिप्रोड्युसेस सेक्शुअली अँड झायगोट प्रोड्युसेस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. तर ह्या गॅमेटोफाइट मध्ये सुद्धा काय होतं, रिप्रोडक्शन होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. गॅमेटोफाइट वरती पुन्हा मेल सेक्स ऑर्गन आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार होतो. जसं आपण प्रिव्हियस डिव्हिजन मध्ये बघितलं अँथ्रिडिया आणि आर्चिगोनिया अशा टाईपचे काय तयार होतात, मेल सेक्स ऑर्गन आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार होतात. तसंच इथं सुद्धा सेक्शुअल ऑर्गन्स तयार होतात, सेक्स ऑर्गन तयार होतात आणि मग गॅमेटोफाइट वरती ते रिप्रोड्यूस केले जातात आणि झायगोट पासून पुन्हा डिप्लॉइड स्पोरोफायटिक प्लांट तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, लेट अस सी हियर द टेरिडोफायटिक in pteridophytic plant how these spores are produced, which type of spores are produced during the reproduction. So in the pteridophytic plant here we observe that there are two types of pteridophytic plants, that is homosporous and heterosporous. In these pteridophytic plants some are producing a single type of spores or the same types of spores, that is known as the homosporous. एकाच प्रकारचे स्पोर्स तयार होत असतील तर त्याला होमोस्पोरस म्हणले जाते. अँड इफ द टेरिडोफायटिक प्लांट इज प्रोड्युसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, म्हणजे दोन प्रकारचे स्पोर्स तयार करत असतील तर दॅट कंडिशन और दॅट टेरिडोफायटिक प्लांट इज नोन एज दी हेटेरोस्पोरस. हेटेरो म्हणजे डिफरंट टाइपचे स्पोर्स तयार करत असतील तर त्याला हेटेरोस्पोरस अशी कंडिशन आहे. आणि सेम टाइपचे स्पोर्स तयार होत असतील तर त्याला होमोस्पोरस म्हणले जाते. असे दोन टाइपचे आपल्याला टेरिडोफायटिक प्लांट बघायला मिळतील. Let us see here, homosporous means producing only one type of spores, while heterosporous they are producing two different types of spores, as small spores are known as the microspores and large spores are known as the megaspores. And example here you have to remember that Selaginella and Salvinia, these are the two examples which are heterosporic pteridophytes. जे टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये हे दोनच प्लांट्स असे आहेत सिलॅजिनेला आणि सॅल्विनिया की ज्याच्यामध्ये आपल्याला हेटेरोस्पोरिक कंडिशन बघायला मिळते. दॅट मीन्स सिलॅजिनेला अँड सॅल्विनिया आर प्रोड्युसिंग हियर two different types of spores, that small spores are known as the microspores and large spores are known as the megaspores. Okay, and remaining all plants of the pteridophytes are showing only one type of spores. होमोस्पोरस मध्ये बाकीचे सर्व एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता. याच्यामध्ये लाइकोपोडियम येईल, इक्विसिटम येईल, त्याच्याच बरोबर नेफ्रोलिपिस येईल की ज्याच्यामध्ये एकाच प्रकारचे स्पोर्स तयार होतात. ओके, सो हियर यू कॅन सी द एक्झाम्पल्स. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, हे सिलॅजिनेलाचं काल आपण चित्र बघितलेलं होतं. हे सिलॅजिनेला आणि हे जे आहे ते सॅल्विनियाचे एक्झाम्पल आहे.
aquatic आहे साल्विनी, त्या दोन्हीमध्ये सुद्धा आपल्याला हेटेरोस्पोरस कंडिशन बघायला मिळते. म्हणजे या प्लांट मध्ये दोन प्रकारचे स्पोर्स तयार होतात. स्मॉलर आहेत त्याला मायक्रोस्पोर्स म्हणायचे आणि लार्जर आहेत त्याला मेगास्पोर म्हणायचे. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हियर, स्पोर्स which are produced in the pteridophytic plants. These spores are produced in the special multicellular structures which are known as the sporangia. Single it is known as the sporangium, but plural form it is known as the sporangium. म्हणजे हे जे स्पोर्स तयार होतात टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये हे स्पेशल मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर मध्ये तयार होतात, त्याला स्पोरेंजिया असं म्हटलं जातं. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम. आता हा नेफ्रोलिपिसचं एक्झाम्पल आहे, त्याच्यामध्ये हे स्पोरेंजिया असे तयार होतात बघ. समजा हा लीफ आहे, लीफ मधला हा लिफलेट आपण बघितला, तर ह्या लिफलेट वरती ह्या कडेला अशा पद्धतीने एक एक स्पोरेंजियम आपल्याला बघायला मिळते. तर बघू शकताय तुम्ही इथे डायग्राम पण काढतीये आणि प्लस तुम्हाला तिथे चित्रात पण बघायला मिळेल. तर हे असे पानांच्या कडेला अशी स्पोरेंजिया तयार होतात आणि ह्या एका स्पोरेंजियामध्ये नंबर ऑफ स्पोर्स आपल्याला बघायला मिळते. आणि हे स्पोर्स मग हवेमध्ये लिबरेट होतात आणि त्याच्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम किंवा नवीन प्लांट तयार होते. इथे हे येलो कलरचे एका लाईन मध्ये डॉटेड लाईन मध्ये बघायला मिळतात बघा. प्रत्येक लीफच्या लिफलेट वरती हे एक म्हणजे पूर्ण लीफ आहे आणि हे जे छोटे छोटे दिसतात हे लिफलेट्स आहेत. त्याच्या बॅक साईडला आपल्याला बघायला मिळतं, हिला स्पोरेंजिया म्हटलं जातं आणि हे स्पोरेंजिया मध्ये स्पोर्स तयार होतात. हे स्पोर्स लिबरेट होतात हवेमध्ये आणि याच्यापासून गॅमेटोफायटिक प्लांट तयार होतात. सो दीज आर नोन एज दी sporangia, and in sporangia the spores are produced. Okay. Next characteristic feature here, the female gametophytes in pteridophytes are retained on the parent sporophyte. तर एक स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ह्या टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये काय आहे, तर फिमेल गॅमेटोफाइट्सची डेव्हलपमेंट इथे झालेली असते आणि फिमेल गॅमेटोफाइट जो आहे तो त्या स्पोरोफायटिक प्लांट वरती रिटेन असतो. रिटेन म्हणजे तो तसाच राहतो. रिटेन होणे म्हणजे काय, तसंच राहणे. मग याच्यामध्ये फिमेल गॅमेटोफाइट जो आहे टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये इट इज रिटेनड ऑन द पॅरेंट स्पोरोफाइट म्हणलेलं आहे. अँड दिस डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट इनटू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द फिमेल गॅमेटोफाइट अँड दिस इव्हेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हॅबिट अँड कन्सिडर्ड ॲज अ इम्पॉर्टंट स्टेप इन द इव्होल्युशन. हा पॉईंट एक अतिशय महत्वाचा आहे बघा इथं, की स्पोरोफायटिक प्लांट वरती फिमेल गॅमेटोफाइट तसाच राहतो and in that female gametophyte there is a development of zygote into embryo takes place and this event is a precursor to the seed habit म्हणलेला आहे. प्रीकर्सर म्हणजे काय, त्याच्यापासून सुरुवात होणार आहे. टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये सीड तयार होत नाही. आपण कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलरेडी बघितलेला आहे, क्रिप्टोगॅमी आणि फॅनेरोगॅमी. क्रिप्टोगॅमी मध्ये सीड प्रोड्युसिंग प्लांट्स येत नाहीत, फॅनेरोगॅमी मध्ये सीड प्रोड्युसिंग प्लांट्स येतात. त्यामुळं या प्लांट मध्ये सीड तयार होत नाही, पण फिमेल गॅमेटोफाइट मध्येच झायगोट तयार होतो आणि झायगोट पासून एम्ब्रियो तयार होतो. हायर प्लांट्स मध्ये जिम्नोस्पर्म असतील किंवा एंजिओस्पर्म असतील त्यांच्यामध्ये जर बघितलं तर फिमेल गॅमेटोफाइट मध्येच काय होतं, झायगोट तयार होतो, झायगोट पासून एम्ब्रियो तयार होतो आणि एम्ब्रियोची वाढ होऊन तिथं सीड तयार होतो. हे हायर प्लांट्स मध्ये. पण त्या स्टेपच्या अगोदरची स्टेप आपल्याला कुठं बघायला मिळते, ह्या टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये बघायला मिळते, की ह्या टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये there is a development of the female gametophyte and that female gametophyte is retained on the parent sporophytic plant and in that female gametophyte the zygote is developed. From zygote embryo is developed and therefore this event, that is formation of zygote and embryo into the female gametophyte, is the precursor to the seed habit म्हणलेला आहे and it is considered as the important step in the evolution. म्हणजे याच प्लांट मध्ये इव्होल्युशन होऊन नंतर जे प्लांट आहे सीड प्रोड्युसिंग प्लांट जे आपण बघणार आहे, याच्यानंतर जिम्नोस्पर्मिक आणि एंजिओस्पर्मिक प्लांट, याची सुरुवात कुठेतरी या स्टेप पासून झालेली आहे किंवा या टेरिडोफायटिक प्लांट पासून झालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण हा जो इव्हेंट आहे, ही जी घटना आहे, ही फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये झायगोट तयार होतो, झायगोट मध्ये एम्ब्रियो तयार होतो, ही सीड हॅबिटच्या रिलेटेड ही घटना आहे. म्हणून इथं प्रीकर्सर टू द सीड हॅबिट म्हणलेलं आहे. त्यामुळे हा एक पॉईंट इथं महत्वाचा लक्षात ठेवायचा आहे. And these are the different characteristic features of the pteridophytic plants that we have completed. Okay. Now the next point here, the classification of pteridophytic plants. जसं आपण सुरुवातीला अलगीचं क्लासिफिकेशन बघितलं, 3 ग्रुप मध्ये झालेलं. नंतर ब्रायोफायटाचं क्लासिफिकेशन बघितलं, ते 2 ग्रुप मध्ये झालेलं. आता टेरिडोफायटाचं फक्त आपल्याला क्लासिफिकेशन बघायचं आहे. इन डिटेल्स वी हॅव
we don't study the detailed classification of the pteridophytic plants, only just the name of the classes which are included in the pteridophytic plants that we have to see here. So the pteridophytic plants are here classified into 4 classes. The first is known as the Xylopsida. हा फर्स्ट क्लास आहे, सायलोप्सिडा म्हणलं जातं. द एक्झाम्पल फ्रॉम दिस इज नोन एज दी सायलोटम. उच्चार आपण स पासून करतोय, सायलोटम प्रोनाउन्सिएशन, पण स्पेलिंग जे आहे ती पी पासून आहे. पी सायलेंट असल्यामुळे पीचा उच्चार होत नाही. सायलोप्सिडा आणि सायलोटम. सायलोप्सिडा क्लास आहे, एक्झाम्पल सायलोटम. सेकंड हियर इट इज नोन एज दी लाइकोप्सिडा. सेकंड क्लास ऑफ दिस टेरिडोफाइटिक प्लांट इज दी लाइकोप्सिडा. Example here Selaginella and Lycopodium. Okay. Then third here Spinopsoda. Third जो class आहे Spinopsoda. Example is here Equisetum. And last here Pteropsida. शेवटचा जो क्लास आहे टेरोप्सिडा, ज्यामध्ये सगळे फर्न्स येतात. त्याच्यामध्ये ड्रायोप्टेरिस आहे, टेरिस आहे, एडियंटम आहे, नेफ्रोलिपिस पण तुम्ही याच्यामध्ये लिहू शकता. असे हे डिफरंट फर्न्स या टेरोप्सिडा या ग्रुप मध्ये आपल्याला बघायला मिळतील किंवा क्लास मध्ये बघायला मिळतील. ओके. सो इन दिस वे दी 4 क्लासेस इन डिटेल वी डोंट स्टडी इन द डिटेल, कारण डिटेल स्टडी आपल्याला तो दिलेला नाही. फक्त आपल्याला त्या क्लासेसचं नाव आणि त्याच्यामध्ये असणारे एक्झाम्पल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू जस्ट रिवाइज हियर. सायलोप्सिडा एक्झाम्पल सायलोटम, लाइकोप्सिडा एक्झाम्पल सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सोडा इक्विसिटम, Pteropsida, Dryopteris, Teris, and Adiantum. So let us see here one by one the examples. Xylopsida, Xylotum. This is the plant of Xylotum. You can see here हे जे प्लांटचं पिक्चर तुम्हाला दिसतंय हे सायलोटमचं आहे. हे टेरिडोफाइटिक प्लांट आहे, सायलोप्सिडा क्लास, एक्झाम्पल सायलोटम. सेकंड क्लास जो आहे लाइकोप्सिडा, एक्झाम्पल सिलेजिनेला. हियर यू कॅन सी दिस इज द एक्झाम्पल सिलेजिनेला. And second is the Lycopodium. हे लाइकोपोडियमचं एक्झाम्पल आहे. ओके. नेक्स्ट इयर स्पिनोप्सोडा, इक्विसिटम. हे इक्विसिटमचं एक्झाम्पल आहे, बघू शकताय तुम्ही. अँड फोर्थ इयर टेरोप्सिडा, याच्यामध्ये ड्रायोप्टेरिस, हे पण फर्नचं नेफ्रोलिपिस सारखाच हा फर्न आहे. सेकंड आहे टेरिस, हे पण फर्नचं एक्झाम्पल आहे. आणि थर्ड आहे एडियंटम, हे एडियंटम आहे. हे सगळे फर्न्स येतात ह्या टेरोप्सिडा या क्लासमध्ये, ज्यामध्ये 3 एक्झाम्पल आपण बघितले. फर्स्ट आहे ड्रायोप्टेरिस, सेकंड आहे टेरिस आणि तिसरा आहे एडियंटम. ओके. नाउ लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द टेरिडोफाइटा हियर. इम्पॉर्टन्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स. जसं आपण अलगीचा इम्पॉर्टन्स बघितला, त्याच्यानंतर ब्रायोफायटाचा इम्पॉर्टन्स बघितला, तसंच टेरिडोफाइटिक प्लांटचा जो इम्पॉर्टन्स आहे तो काय आहे तो आपण बघूया इथं. सो हियर दे ऍक्ट ऍज अ सॉइल बाइंडर्स. जसं आपण ब्रायोफाइटिक प्लांट मध्ये बघितलं की ऑल द ब्रायोफाइटिक प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन द सॉइल अँड दे आर ग्रोइंग कॉम्पॅक्टली ऑन द सॉइल अँड देअरफॉर दे कॅन बाइंड द सॉइल अँड टू प्रिव्हेंट द सॉइल इरोजन. असा पॉइंट बघितलेला. सेम तसंच आहे टेरिडोफाइटिक प्लांट सुद्धा जमिनीवरती वाढत असताना सॉइल बाइंडिंगचं ते काम करतात. माती घट्ट पकडून ठेवण्यासाठी त्याची मदत होते, म्हणून दे ऍक्ट ऍज अ सॉइल बाइंडर्स म्हणलेलं आहे. सेकंड हियर दे आर युज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस. अनेक मेडिसिनल प्रॉपर्टी असणारे काही प्लांट्स आहेत किंवा त्या प्लांटच्या काही पार्ट्स मध्ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी आहे, त्यामुळे मेनी ऑफ द प्लांट्स आर युज्ड ऍज अ मेडिसिन फॉर द मेडिसिनल पर्पजेस. नेक्स्ट मेनी व्हरायटीज आर ग्रोन ऍज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जे फर्न्स आहेत पर्टिक्युलरली, आता जे एक्झाम्पल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस किंवा एडियंटम किंवा नेफ्रोलिपिस, नेचे आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. जनरली गार्डन मध्ये शोई प्लांट किंवा ऑर्नामेंटल प्लांट किंवा एव्हरग्रीन प्लांट म्हणून गार्डन मध्ये हे ग्रो केलं जातं, किंवा घरामध्ये छोटीशी बाग असेल तर त्याच्यामध्ये एव्हरग्रीन प्लांट म्हणून आपल्याला ह्या फर्नचा किंवा टेरिडोफाइटिक प्लांटचा वापर झालेला बघायला मिळतो. त्यामुळे मेनी व्हरायटीज आर ग्रोन ऍज दी ऑर्नामेंटल प्लांट, असा एक त्याचा यूज आहे. So these are the points related to this pteridophytic group and the questions related to the pteridophyta we have to discuss here. So the first question here from this pteridophytic group on this point, the question was asked here: from evolutionary point of view,
retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in liverworts, pteridophytes, mosses, gymnosperms. काय प्रश्न विचारलेला आहे बघा इथं, फ्रॉम इव्होल्युशनरी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे उत्क्रांतीच्या रिलेटेड, इव्होल्युशन म्हणजे आपण उत्क्रांती म्हणतो, त्यामुळे इव्होल्युशनरी पॉइंट ऑफ व्ह्यूच्या रिलेटेड रिटेन्शन ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट विथ डेव्हलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पॅरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्झर्वड इन, म्हणजे इव्होल्युशन होत असताना फिमेल गॅमेटोफाइटचं रिटेन्शन विथ डेव्हलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पॅरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्झर्वड इन, म्हणजे असं पहिल्यांदा कोणत्या प्लांट मध्ये बघायला मिळालं, लिव्हरवर्ट मध्ये बघायला मिळालं का, टेरिडोफाइट मध्ये का, मॉसेस मध्ये का, जिम्नोस्पर्म मध्ये. येस, करेक्ट आन्सर आहे. तर जस्ट आताच आपण तो पॉइंट बघितलेला आहे, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलेलं की तो महत्वाचा सुद्धा आहे, कारण त्याच्यावरती बघा 2019 साली हा प्रश्न विचारलेला आहे नीटच्या एक्झामला. सो ऑप्शन विल बी हिअर बी ऑप्शन. टेरिडोफाइटामध्ये पहिल्यांदा काय झालेलं आहे, फिमेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट होऊन तो रिटेन झालेला आहे, त्या प्लांट वरतीच राहिलेला आहे, आणि विथ डेव्हलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पॅरेंट स्पोरोफाइट म्हणलेलं आहे. ओके, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर, in bryophytes and pteridophytes transport of male gamete requires insects, birds, water and wind. What will be the option here? Male gametes चा ट्रान्सपोर्ट ब्रायोफाइट आणि टेरिडोफाइट मध्ये होण्यासाठी कशाची रिक्वायरमेंट असेल, आता ह्याच्या रिलेटेड आपण इन्फॉर्मेशन काही बघितलेली नाही, पण उत्तर काय येईल सांगा. आपल्याला ब्रायोफाइट मध्ये तर माहित आहे की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी ब्रायोफाइटिक प्लांट मध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन होण्यासाठी एक्सटर्नल वॉटरची रिक्वायरमेंट असते, हे तर आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं म्हणजे काय होतं, मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं, अँड फॉर दॅट मेल गॅमेट्स हॅज टू बी ट्रान्सफर. अँड इन ब्रायोफाइट्स द ब्रायोफाइटिक प्लांट्स आर नोन एज द amphibian plants, and in amphibian group water is required for the sexual reproduction. So here water, C option will be the here करेक्ट आन्सर. बघा, म्हणजे ऍक्च्युअली पॉइंट मध्ये जरी तसं मेन्शन केलेलं नसेल की मेल गॅमेटच्या ट्रान्सपोर्टसाठी कशाचा वापर केला जातो, पण आपल्याला हे तरी माहिती आहे की ब्रायोफाइटिक प्लांट मध्ये एक्सटर्नल वॉटर असल्याशिवाय त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत नाही, आणि फर्टिलायझेशन होणे म्हणजेच मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होणं. त्यामुळे मेल गॅमेटचा ट्रान्सपोर्ट झाल्यानंतरच तिथं फ्युजन होणार आहे. त्यामुळे ब्रायोफाइटामध्ये वॉटरची रिक्वायरमेंट असल्यामुळे उत्तर काय येणार आहे इथं, सी ऑप्शन येणार आहे. त्या अनुषंगाने आपण उत्तर देऊ शकतो इथं. म्हणजे प्रत्येक वेळेला ती माहिती त्या पॉइंट मध्ये असेलच असं नाही, पण त्याच्या रिलेटेड काहीतरी क्ल्यू, काहीतरी इंटिमेशन तुम्हाला त्या वाक्यांमध्ये मिळणार आहे, त्याच्या आधारावरती तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे. ओके, सो इन दिस वे द डिव्हिजन टेरिडोफाइटा वी हॅव कम्प्लिटेड. 4 minutes आर देअर इफ यू हॅव एनी डाऊट रिलेटेड टू द टेरिडोफाइट. बघा, टेरिडोफाइटिकच्या रिलेटेड कुणाची काही शंका आहे का, असेल तर ती विचारा अगोदर चॅट बॉक्स मध्ये. 4 मिनिट राहिलेले आहेत. कुणाची काही शंका आहेत का? नाही, ठीक आहे. हा, काय विचारलेलं आहे, कोणत्या बेसिस वरती टेरिडोफाइटाचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, तर बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स काय आहेत, त्यांच्यामध्ये लीफची अरेंजमेंट कशी आहे, लीफचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याच्यानुसार ते क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. जसं आपण लीफचं स्ट्रक्चर बघितलंय, किंवा झेरोफायटिक आहे का इपिफायटिक आहे, स्मॉल लीफ आहे का लार्ज लीफ आहे, याच्यानुसार ते क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आपल्याला जास्त डिटेलमध्ये ते बघायचं नाही. ओके, ठीक आहे. आपल्या पॉइंटच्या रिलेटेड काही शंका असेल तर ते अगोदर विचारा. नेक्स्ट पॉइंट मी स्टार्ट करत नाही. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तर पॉइंट चालू करून तो काही होणार नाही 3 मिनिटं राहिल्यामुळे. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.